Hello students, this is chapter 2 units and measurement part 6 video. So in this video I am explaining examples on combination of errors, significant figures and rules, rounding off. So let us take the example of a combination of error. I have explained a theory part of a combination of errors in the fifth video. So let us start the example. So example number 1 is the length of two cylinders are measured to be L1 equal to 5.62 plus or minus 0.01 and L2 equal to 4.34 plus or minus 0.02 centimeter. Calculate the difference in the length with error. So ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇದಾವೆ. ಎರಡು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಒಂದು ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 5.62 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 0.01 ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎರರ್. 0.01 ಏನಿದೆಲ್ಲ ಇದು 5.62 ಅಂತ ಮೆಜರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇರುವಂತ ಎರರ್ ಇದು. ಎರಡನೇ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಲೆಂತ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ L2 equal to 4.34 plus or minus 0.02 ಅಂತಂದ್ರೆ while measuring the length of second cylinder it is found to be 4.34 but with an error 0.02 centimeter. ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಇರಬಹುದು ಮೈನಸ್ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. Then they have asked us to calculate the difference in the length with error. ಅಂದ್ರೆ L1 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ L2 ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದು ನಂಬರ್ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಲೆಂತ್ ಯಾವ್ದು ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ L1 ಲೆಂತ್ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಲೈಕ್ L1 ಮೈನಸ್ L2. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಲಿಂಡರ್. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ತಗೊಳ್ರಿ. 5.62 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 0.01 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. L2 4.34 plus or minus 0.02 centimeter. These are the lengths of two cylinders, the given value. Therefore, the difference in the length L1 minus L2 because the length of the first cylinder is greater than L2. That is why I have taken L1 minus L2. L1 value is 5.62 plus or minus 0.01 minus 4.34 plus or minus 0.02. So ಅವಾಗ ನೀವು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ 5.62 ದಲ್ಲಿ 4.34 ಅನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. 5.62 ಮೈನಸ್ 4.34. ಸೊ ನಿಮಗೆ ರೂಲ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗಳ ಲೆಂತ್ ಅಥವಾ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎರಡು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗಳ ನೀವು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಆಡ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ರಿ ಅಥವಾ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ರಿ, ಮಾಡುವಾಗ ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವಂತ ಎರರ್ ಅನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದೆ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎರರ್ ಇನ್ 5.62, error in 4.34, they are 0.01 and 0.02, they should be added. Plus or minus 0.01 plus or minus 0.02. 5.62 minus 4.34 is equal to 1.28. It will be 1.28. 5.62 minus 4.34 equal to 1.28. Then you have to add the error in 5.62 and 4.34. So 0.01 is the error in measuring the length of the first cylinder, which is 5.62. and 0.02 is the error in measuring the length of the second cylinder, which is 4.34 centimeter. So if you add both error according to the rule A, then it will be plus or minus 0.03. Therefore the percentage error, this is a relative error, 1.28. 1.28, it will be 1.28 plus or minus 0.03. This percentage error equal to, this is a 0.03 is the total error divided by the difference in the length, which is 1.28. If you multiply 100, then you get 2.34%. So this is the amount of error occurred in measuring the length of these two cylinders. So remember here, percentage of error equal to the total error here divided by the difference in the length. Example number 2. The length and breadth of rectangular lamina are measured to be 2.3 plus or minus 0.2 centimeter
and 1.6 plus or minus 0.1 centimeter. How to calculate the area of lamina with error. Length equal to, it's given length L equal to 2.3 plus or minus 0.2 centimeter. Breadth is given, I call it as B, 1.6 plus or minus 0.1 centimeter. Then area of the lamina A equal to length into breadth. This is a simple formula you should remember. Area equal to length into breadth. Length is how much? 2.3 into 1.6. This is 3.68 centimeter square. You can calculate this using the product rule of combination of error. In the product rule, it says the relative error in the result. What is the result here? The result is area. So you're having length, you're having breadth. So now you have to calculate the area with error, means you have to work out the area in area. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಏರಿಯಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಲೆಂತ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಅನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಏರಿಯಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೇಳಿದರೆ ಏರಿಯಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋ ಜೊತೆಗೆ ಏರಿಯಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಎರರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 2 ಏನ್ ಹೇಳ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಎರಡು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯನ್ನ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಾಗ ಆಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಎದಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎರಡು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುವಂತ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಇದು ಸಮ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಏರಿಯಾ ಒಳಗೆ ಇರುವಂತ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ ನ ಡೆಲ್ಟಾ ಎ ಅಪಾನ್ ಎ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಲೆಂತ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ ಅನ್ನ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಅಪಾನ್ ಎಲ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ ಅನ್ನ ಡೆಲ್ಟಾ ಬಿ ಅಪಾನ್ ಬಿ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ, ಸೊ the error in the area, relative error in the area delta A upon A must be equal to the sum of relative error in length delta L upon L plus the relative error in the breadth, that is delta B upon B. ಅಂದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಡ್ತ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎರರ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. This is a simple rule. Delta A upon A equal to delta L upon L plus delta B upon B. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ delta L, delta B, L, B ಇವುಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ? ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ 2.3 ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 0.2. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್. ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಅನ್ನ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 1.6 ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 0.1, ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಬಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 2.3, ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1.6. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡೆಲ್ಟಾ ಬಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಅಂತೂ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. Now you have to calculate the error in the area, that is delta A. So delta L ಏನಿದೆ plus or minus 0.2 ಇದೆ divided by L value 2.3 plus delta B value ಏನಿದೆಯಲ್ಲ plus or minus 0.1 ಇದೆ divided by 1.6. ಇದನ್ನ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ 0.2 divided by 2.3 plus 0.1 divided by 1.6 with that symbol plus or minus ಮೊದಲಿಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು 0.55 upon 3.68 ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇ ಮಾಡಬೇಕು 0.2 ಇಂಟು 1.6 ಮಾಡ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ 2.3 ಇಂಟು 0.1 ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. 0.2 ಇಂಟು 1.6 ಪ್ಲಸ್ 2.3 ಇಂಟು 0.1 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 0.55 ಬರ್ತದೆ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2.3 ಇಂಟು 1.6 ಮಾಡಬೇಕು, ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ 3.68 ಬರ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು 0.55 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಪಾರ್ಟ್. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2.3 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1.6 ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಎರಡನ್ನೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು, 3.68 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಎದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಡೆಲ್ಟಾ ಎ ಅಪಾನ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಎ ಅಪಾನ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಿದೆಯಾ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 0.55 ಅಪಾನ್ 3.68 ಬಂತು. ಬಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀರೈಟ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಡೆಲ್ಟಾ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಎ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಎ ಅಪಾನ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಮಚ್, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎ? ದಿಸ್ ಎ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು plus or minus 0.55 upon 3.68 into a value ಎಷ್ಟಿದೆ 3.68 ಇದೆ. 3.68 get cancelled, leaving plus or minus 0.55 centimeter square. So this is the error in the area. Area of lamina equal to ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ 3.68. This is the area plus or minus what is the error? 0.55 centimeter square. So this is the problem number 2. So problem number 3, in which, so here the t equal to time period, which is equal to the time taken for
n number of oscillations divided by number of oscillations. ಸೊ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೀಗೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ 100 ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ಗೆ 90 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, 100 ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ಗೆ 90 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಆಸಿಲೇಷನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು? ಸೊ 100 ಅಪಾನ್ 90 ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಸೊ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ certain number of oscillations, time taken for certain number of oscillations, that is small t, divided by small n means number of such oscillations. ಅಂದ್ರೆ n number of oscillations ಗೆ ಇದು ಟೈಮ್ t ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತದೆ. ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ? n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಅವಾಗ ನೀವು t ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ n ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ small t ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, this is a time taken for n number of oscillations, whereas capital T is equal to small t divided by n means time taken for one oscillation. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನಲ್ಲೂ ಎರರ್ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ n ಮಾಡ್ತೀರಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್. ಈ ಟಿ ಅನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ರಿಸ್ಟ್ ವಾಚ್ ಬಳಸಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಅನ್ನ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಬಳಸುವಾಗ ಎರರ್ ಇದೇ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಎರರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಎರರ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಬದಲಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ತಗೋಬೇಕು. ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಬದಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ತಗೋಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರರ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎರರ್ ಇನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ n. So delta t divided by t, this is called relative error in the time period. Relative error in the time period. Delta t upon t ಅಂದ್ರೆ relative error, time period ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು relative error. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ n. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ n ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಬೈ n. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಬೈ n, this value is ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ n. ಸೊ ಅವಾಗ ಈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಟಿ ಬೈ n ಇದು n ಬೈ ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಬರ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಹಿಯರ್. ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಬೈ n ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಬೈ n. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಬದಲು ಏನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನೀವು? ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಬೈ n. ವೆನ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ n ಬೈ ಟಿ. ಟಿ ಬೈ n ಇದ್ದದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? n ಬೈ ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ n ಬೈ ಟಿ. ಅವಾಗ n ಬೈ ಟಿ ಆದಾಗ ಈ n ಮತ್ತು ಈ n ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಬರೀ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಅಪಾನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದ ಎರರ್ ಇನ್ ಬೋತ್ L and T ಆರ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಎರರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು we have to find out that result is you have to find out the accuracy in the determination of small g. ಅಂದ್ರೆ g ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎರರ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ g ಅಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಅಪಾನ್ ಜಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಜಿ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ ಬೈ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಡಿವಿಷನ್ ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡುವಾಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್? ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಅಪಾನ್ ಜಿ. ಈ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ ದಿಂದ ನೀವು ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರರ್ ಇನ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ದಿ ಜಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಕ್ಯುರಸಿ ಇನ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ಜಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಿ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಕ್ಯುರಸಿ ಇನ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಜಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಎರರ್ ಇನ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ದಿ ಎಕ್ಸಲೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಅಕ್ಯುರಸಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಈಗ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಅಪಾನ್ ಜಿ ನೋಡಿ, ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಅಪಾನ್ ಜಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಿದೆ ಎಲ್ ಅಪಾನ್ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ ಬೈ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಡಿವಿಷನ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಡಿವಿಷನ್ ನ ರೂಲ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 pi root L by G. The measured value of L is 20 centimeter, known to 1 mm accuracy, and the time for 100 oscillations of pendulum is found to be 90 seconds using the wristwatch of 1 second resolution. What is the accuracy in determination of G ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 pi root L by G ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಲೆಂತ್, ದಿಸ್ is called capital L. So ಇಲ್ಲಿ acceleration, this is called acceleration due to gravity. This is a constant and this is a time period. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಈ 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ this is the length, ಈ length, and the measured value of L is 20 centimeter, known to 1 mm accuracy. So 1 mm accuracy means this is the resolution of the instrument. ಯಾವ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ನಿಂದ ಈ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಿನ ಒಂದು ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಇದು 1 mm. ಸೊ ಇಂತ 100 ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಗೆ ಅದು 90 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ತಗೋತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಇದು 90 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ರಿಸ್ಟ್ ವಾಚ್ ದಿಂದ ಇದನ್ನ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ರಿಸ್ಟ್ ವಾಚ್ದು ಒಂದು ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತಿಕೊಂಡು. So both 1 mm and 1 s or 1 second, they are the resolution of the instrument with which this length and time has been measured. So ಈ 20 centimeter length measurement ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರದ್ದು ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ 1 mm. ಈ 100 ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಗೆ 90 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ರಿಸ್ಟ್ ವಾಚ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ರಿಸ್ಟ್ ವಾಚ್ ಇನ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್. ಅಂದ್ರೆ that is the smallest time you can measure with the help of this wrist watch is 1 second. The smallest length you can measure with the help of that instrument they have measured this L is 1 mm. So they are asking what is the accuracy in determination of G, ಅಂದ್ರೆ acceleration due to gravity ಅನ್ನ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಕ್ಯುರಸಿ, ಎಷ್ಟು ನಿಖರವಾಗಿ ನೀವು ಜಿ ಅನ್ನ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್, ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎರರ್ ಇದೆ, ನೀವು ಏನಾದರೂ ಜಿ ಅನ್ನ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎರರ್ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 pi root L by G, ದೆನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಔಟ್ ದಿಸ್ ರೂಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಹೊರ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸೈಡ್ಗೆ ನೀವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 pi ಅಂದ್ರೆ 4 pi ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಲ್ ಬೈ ಜಿ ಇದನ್ನ ನೀವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅವಾಗ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ ಬೈ ಜಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು ಜಿ. ಸೊ ಜಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ 4 pi ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಲ್ ಅಪಾನ್ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 pi ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಎಲ್ ಬೈ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದನ್ನ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಎರರ್ ಇನ್ ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಅಪಾನ್ ಜಿ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ ಬರ್ತದೆ, ಅಡಿಷನ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್ ಬರ್ತದೆ, ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನೀವು ಈ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ ಅನ್ನೋದು ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಿ, ಎಲ್ ಬೈ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ ಜಿ ತೆಗಿಬೇಕು ಮೊದಲಿಗೆ. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಬೈ ಜಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಎರರ್ ಇದಿಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ ಇವಾಗ. So capital L ಅಂದ್ರೆ what is the relative error in capital L? It is delta L upon L. What is the error in capital T? Delta T by T. So delta L upon L ಅಂದ್ರೆ delta L ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ 1 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಇದೆ. delta T upon T ಅಂತಂದ್ರೆ delta T ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಿಮಗೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ is the resolution of wrist watch, but ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್
ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಈ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಬೈ ಟಿ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ಅದೊಂದೇ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಎರರ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಡಿವಿಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಬೈ ಜಿ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು, ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 2, ದ relative error in the result G is equal to the relative error in L plus the relative error in T square. What is the relative error in L? Delta L upon L. Plus what is the relative error in capital T? It is delta T by T. Since power is there, you have to take 2 times the delta T by T. So ನಮಗೆ delta T by T ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನೀವು delta G ಅನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 100 ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಗೆ 90 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ತಗೋತದೆ. 90 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಈ ರಿಸ್ಟ್ ವಾಚ್ ನಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 100 ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ರಿಸ್ಟ್ ವಾಚ್ ನಿಂದ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಮಗೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ 90 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಆಸಿಲೇಷನ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ? ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ? ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 90 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಈಸ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಈಸ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಬೈ ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ಸರ್ಟನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಹಿಯರ್? ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ is equal to 90 divided by 100. 90 upon 100 ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಅಪಾನ್ ಎನ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಇಸ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರ್ಟನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್. ಎನ್ ಈಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎರರ್ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎರರ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್? ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ. Delta T is the error in capital T. That equal to small t ಬದಲಿ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು ನೀವು ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ತಗೋಬೇಕು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್. ಎನ್ ಏನಿದಲ್ಲ ಡೆಲ್ಟಾ ಎನ್ ಅಂತ ತಗೋಬಾರ್ದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಟರ್ಮ್. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಯಾವ್ದು ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎನ್ ದಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಅನ್ನ ಹುಡುಕಬಾರ್ದು. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಅಪಾನ್ ಟಿ, ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟಿ. ನೋಡಿ, what is this delta t by t? Delta t upon t is the relative error in time period. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದು. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಅಪಾನ್ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಬೈ ಎನ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಬೈ ಎನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ. ಓಕೆನಾ? ಬಟ್ ಇದು ಕೆಳಗೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಮೇಲ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಟಿ ಬೈ ಎನ್ ಇದ್ದದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎನ್ ಬೈ ಟಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾ ಅದನ್ನೇ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಡೆಲ್ಟಾ ಅಪಾನ್ ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಓಕೆ, ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಬೈ ಎನ್ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ? ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ, ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆನಾ? ಇದನ್ನ ಬರೆದ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್. ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಮೇಲ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗ್ತದೆ ಎನ್ ಬೈ ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿದೀನಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಮೇಲ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು, ಸಾರಿ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಟಿ ಬೈ ಎನ್ ಇದ್ದು ಉಲ್ಟಾ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಎನ್ ಬೈ ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎನ್ ಬೈ ಟಿ ಅಂತ ಹಾಕಿದೀನಿ. ಅವಾಗ ಇ ಎನ್ ಮತ್ತೆ ಇ ಎನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಅಪಾನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ? ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸೊ now it is very easy now. So what is the relative error in G? Delta G by G. According to rule, this is a division. L by T square means we must add relative error L and relative error T. What is the relative error in L? Delta L upon L plus what is the relative error in T square? It is 2 times delta T by T. But what is the value of delta T by T? We know that value. What is the delta L? Delta L is 1 mm. Delta L ಅಂತಂದ್ರೆ least count or resolution ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 1 mm. So 1 mm ಅಂದ್ರೆ 0.1 centimeter.
ಇದನ್ನ 1 mm ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 1 mm ಅಂತ ಬರೀಬಾರ್ದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ಮೇಲೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ 1 mm ಇದನ್ನ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ನಾಗ ಇಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಂಡ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ಸೊ 0.1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 20 ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಬೈ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಬೈ capital T must be equal to delta small t by small t ಅಂತಿದೆ. So what is the delta small t? It is 1 second resolution. This is nothing but delta t. Small t ಅಂತಂದ್ರೆ this is a small t. This is small t. 90 seconds ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So 1 upon 90. ಇದು ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ 0.032 ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ 100 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಎರರ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಎರಡೂನು ಅಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಗಳನ್ನ ನೀವು 100 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎರರ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ 0.1 upon 20 into 100 ಪ್ಲಸ್ 2 into 1 upon 90 into 100 ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 0.032 into 100 ಮಾಡ್ದಂಗೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು 100 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಎರರ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 3%. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಶುಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಎರರ್. ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎರರ್ ಇನ್ ಜಿ? It is error in G is 3%. Then what is the accuracy? Accuracy is 97% accuracy. Now significant figures. The reliable digit plus the first uncertain digit are known as significant digits or significant figures. Suppose simple pendulum ದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡುಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡುಲಮ್ is 1.62 ಇದೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ರಿ. ಸೊ 1.62 ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಡಿಜಿಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಖರವಾದ ಬೆಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. 1.6 ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸರ್ಟನ್ ಡಿಜಿಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದು ನಿಖರವಾದ ಬೆಲೆ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇರ್ತದೆ. 1ರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, 6ರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ 1.62 ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಈ 2 ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು 1.63 ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ 1.64 ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ 1.62. ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ 1.62 ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೆ ನಾಟ್ 1.62, ಇಟ್ ಮೆ ನಾಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1.62, ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1.61. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ? ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ, ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇದನ್ನ ಅನ್ಸರ್ಟನ್ ಡಿಜಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಎರಡು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಸರ್ಟನ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್. ಸರ್ಟನ್ ಡಿಜಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಖರವಾದಂತ ಇದು ಡಿಜಿಟ್ಸ್ಗಳು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಡಿಜಿಟ್ಗಳಿದಾವೆ ಇದರಲ್ಲಿ? 3 ಡಿಜಿಟ್ಗಳಿದಾವೆ. 2 ನಿಖರವಾದಂತ ಡಿಜಿಟ್ಗಳು, ಇನ್ನೊಂದು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ಡಿಜಿಟ್. ಸೊ ಈ ಮೂರನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ನಿಮಗೆ 3 ಡಿಜಿಟ್ ಆಗ್ತವೆ. 2 certain digits and 1 uncertain digit. 2 certain digits and 1 uncertain digit together makes 3 digits. So this is called 3 significant figures ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. So significant figure is 3 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So then I hope you understood the definition. So what is significant figure? Significant figure ಅಂತಂದ್ರೆ the reliable digits plus first uncertain digit. ಅಂದ್ರೆ 1.62 ಈಗ ನೋಡ್ರಿ 1.62 next 3 next 6 ಮತ್ತೆ 7 ಈ ರೀತಿ ಏನಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ 1 is certain digit, 6 is certain digit, but 2 is uncertain digit. ನೀವು 2 ಮಾತ್ರ ತಗೋಬೇಕು. ಈ ಮಿಕ್ಕಿದ ಅನ್ಸರ್ಟನ್ ಡಿಜಿಟ್ ಇವನ್ನ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಇವನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಇವನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ 1.62 ಅಂತಂದ್ರೆ 1 is certain digit, 6 is certain digit and 2 is uncertain digit. So together it will be a 3 significant figures. ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ? ರಿಲಯಬಲ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್. ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಇರಲಿ ರಿಲಯಬಲ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್, ರಿಲಯಬಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಿಲಯಬಲ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅನ್ಸರ್ಟನ್ ಡಿಜಿಟ್. ರಿಲಯಬಲ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ನೀವು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿರುವಂತ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ಗಳು. ನಿಖರವಾಗಿ ಹೇಳುವಂತ
ಡಿಜಿಟ್ಸ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಹೊಂದಿರುವಂತ ಒಂದು ಡಿಜಿಟ್, ಎಲ್ಲ ಡಿಜಿಟ್ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಡಿಜಿಟ್ ಸೇರಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಕರಿತೀವಿ, ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ 287.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಲಯಬಲ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಯಾವುದು? 2 is reliable digit, 8 is reliable digit, 7 is reliable digit, but 5 is unreliable digit, uncertain digit. So 3 reliable digits plus 1 uncertain digit. So together makes 4 significant figures. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಈ 287.5 ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು 4 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 2, 8, 7 they are certain digits and 5 is uncertain digit. There are some rules here. First rule says all non-zero digits are significant. Nodi 123 it's a non-zero, 1 is not 0, 2 is not a 0, 3 is not a 0. ಇದೇ ರೀತಿ 3, 4, 5, 6 3 is a non-zero digit, 4, 5, 6 ಅಂದ್ರೆ 0 ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಗಳಿಂದಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಈಗ 123 ಅಂತಂದಾಗ ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಲಯಬಲ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ಗಳು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಅನ್ಸರ್ಟನ್ ಡಿಜಿಟ್ ಸೇರಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಡಿಜಿಟ್ಸ್ಗಳು ರಿಲಯಬಲ್ ಇರ್ತವೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಖರತೆ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡಿಜಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಇರ್ತದೆ. ಅವು ಎರಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 123 ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ? ಸೊ 123 ಆಲ್ ಆರ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. ಸೊ 3, 4, 5, 6 ಆಲ್ ಆರ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನಾಗೆ 4 ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ 4? 4 is the number of significant figures in the number 3, 4, 5, 6. ಸೊ 3, 4, 4, 5 ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಗಳು ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 0 ಇಲ್ಲ, ನಾನ್ ಜೀರೋಗಳು ಇದಾವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ 0 ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಶೂನ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಶೂನ್ಯ ಇರದೇ ಇರುವಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆಗಳೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಗಳಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ 3, 4, 4, 5 ಅಂತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಡಿಜಿಟ್ ಆದ ಇಲ್ಲಿ? 1, 2, 3, 4, 5 digits. All 5 digits are non-zero digits. Hence, the number of significant figures in this number is 5. Then, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಆ ನಂಬರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ 1002 ಅಂತ ಆಗಿದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, 1 is non-zero digit, 2 is also non-zero. ಎಲ್ಲಾ ಜೀರೋಗಳೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಎರಡು ನಾನ್-ಜೀರೋ ಡಿಜಿಟ್ ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ರೆ ಆವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಗಳಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1002 ನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಎಷ್ಟುಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 4 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಜೀರೋ ಡಿಜಿಟ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಜೀರೋ ಡಿಜಿಟ್, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಜೀರೋಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಸೊ ಎರಡು ನಾನ್ ಜೀರೋ ಡಿಜಿಟ್ ಗಳ ಮಧ್ಯೆ 0 ಬಂದ್ರೆ ಆ ಎರಡು ಜೀರೋಗಳನ್ನ ನೀವು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಗಳಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. 4509 4509 ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ. ಈ 0 ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ನಾನ್ ಜೀರೋ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ 5 and 9. ಹೆನ್ಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಈಸ್ 4509 ಅಂತಂದ್ರೆ 4 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು. ಅಂದ್ರೆ ಈ 0 ಅನ್ನ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಅಂತ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. 40003 ನೋಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಡಿಜಿಟ್ಸ್? 1, 2, 3, 4, 5 3 0 ಇದಾವೆ. ಈ 3 ಜೀರೋಗಳನ್ನ ನೀವು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಗಳಂತ ನೀವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತವೆ, ಈ 3 0 ಇದು ಒಂದು 4 ಇದೊಂದು 3 ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 5 ಡಿಜಿಟ್ಸ್. ಸೊ 4003 ಹ್ಯಾಸ್ 5 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. 101 ಹ್ಯಾಸ್ 3 significant figures because 0 is between two ones. 1 and 1 are non-zero digits. Rule number 3. If number is less than 1, ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವಾಗ zeros on the right side of the decimal point. ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದನ್ನ ಬಲಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನ್ ಜೀರೋ ಡಿಜಿಟ್ ನ ಎಡಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ಜೀರೋಗಳೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಅವು ನಾನ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಗಳಂತ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ.
ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ 0. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 0.002308 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 0 ಬರ್ತವೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು 0 ಬರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು 0 ಬರ್ತದೆ. ಈ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇದಾವೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಾನ್ ಜೀರೋ ಡಿಜಿಟ್ 2 ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದ್ರದ ಎಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತವೆ ಈ 2 0ಗಳು. ಆದ್ರಿಂದ ಈ 2 0ಗಳನ್ನ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. 2308 ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಎಷ್ಟಾದವು ಇವು? 4. ಸೊ ದೌ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಆರ್ 1 2 3 4 5 6, ಬಟ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? ಓನ್ಲಿ 4. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ 2 0ಗಳನ್ನ ನೀವು ಯಾಕೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆನ್ ದಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾನ್ ಜೀರೋ ಡಿಜಿಟ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ 0.00555 ಇದರಲ್ಲಿ 0.00 ಅಂತ ಏನಿದಿಲ್ಲ 2 0ಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಇವು ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನ್ ಜೀರೋ ಡಿಜಿಟ್ 5 ಏನಿದಿಲ್ಲ ಇದರ ಎಡಕ್ಕಿದಾವೆ. ಸೊ ಇವು 2 0ಗಳನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಈ 3 ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡಿಜಿಟ್ ಈಸ್ 3 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. 0.045 ರೈಟ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ನಾಗ ಒಂದೇ ಒಂದು 0 ಇದೆ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಉಳಿದ ಫಿಗರ್ ಎಷ್ಟು? 4 and 5 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸೊ 0.045 ಹ್ಯಾಸ್ 2 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್. Similarly 0.09 has only 1 significant figure. Then terminal or trailing zeros in the number without the decimal point are not significant. ಅಂದ್ರೆ 123 ಆದ್ಮೇಲೆ ಟ್ರೈಲಿಂಗ್ ಜೀರೋ ಅಂತಂದ್ಮೇಲೆ ಆ ಡಿಜಿಟ್ ನ ಕೊನೆಗೆ ಬರುವಂತ ಜೀರೋಗಳು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿಜಿಟ್ ನೀವು ಬರೆದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಬರೆದ್ರೆ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕೊನೆಯ ಡಿಜಿಟ್ ನಂತರ ಬರುವಂತ ಜೀರೋಗಳನ್ನ ನೀವು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಾರದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಈಗ 12300 ಅಂತ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 2 3 3 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಇದು 2 0 ಬರ್ತಾವಲ್ಲ 3 ಆದ್ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಕೊನೆಯ ಜೀರೋಗಳಿವು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ? ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕೊನೆಯ ಜೀರೋಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಟ್ರೈಲಿಂಗ್ ಜೀರೋಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಟ್ರೈಲಿಂಗ್ ಜೀರೋಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. 123,000 3 ಸೊನ್ನೆಗಳು ಬರ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ. 1 2 3 ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್, 3 ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರೀ ಜೀರೋಗಳಿದಾವೆ. ಇವಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ? ಟ್ರೈಲಿಂಗ್ ಜೀರೋಸ್. ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ಅಂತವು? 3 ಜೀರೋಗಳಿದಾವೆ. ಅವುಗಳನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸಪೋಸ್ ಈ 123,000 ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರೂ 1 ಅಂತ ನೀವು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವಾಗ ಈ 3 ಜೀರೋಗಳನ್ನ ನೀವು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? ಇದು 3 + 3 6 + 1 7 ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ 7 ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು 1 ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದು 1 ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಟ್ರೈಲಿಂಗ್ ಜೀರೋಸ್. ಟ್ರೈಲಿಂಗ್ ಜೀರೋ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಜೀರೋಗಳು. ಇವುಗಳನ್ನ ನೀವು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ 4th ರೂಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ರೈಲಿಂಗ್ ಜೀರೋಸ್ ಇನ್ ದಿ ನಂಬರ್ ವಿತ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. ನೋಡಿ, ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರುವಂತ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕೊನೆಗೆ ಬರುವಂತ ಜೀರೋಗಳನ್ನ, ಈಗ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಲ್ಲಿ 12300 ಅಂದ್ರೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇವು ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇರುವಂತ ನಂಬರ್ಗಳು. ನೀವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 12300.00 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. ದ ಟ್ರೈಲಿಂಗ್ ಜೀರೋಸ್ ಇನ್ ಅ ನಂಬರ್ ವಿತ್ ಎ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. ಸೊ 3.500 ಅಂದ್ರೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಡಿಜಿಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. 3.5 ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 5 ಬಂದಿದೆ. ಆ 5 ಕೊನೆಗೆ ಜೀರೋಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಇವುಗಳನ್ನ ನೀವು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ 0.069 ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. 9 ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ 2 ಜೀರೋ ಬಂದಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇವುಗಳನ್ನ ನೀವು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಪಿಯರಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರುವಂತ ಟ್ರೈಲಿಂಗ್ ಜೀರೋಸ್ ಇವುಗಳನ್ನ ನೀವು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಅಂತ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 6900 ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಜೀರೋ ನೀವು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನ್ ಜೀರೋ ಡಿಜಿಟ್ 6 ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಜೀರೋ ಅನ್ನ ನೀವು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ 0.06900 ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರುವಂತ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕೊನೆಗೆ ಬರುವಂತ ಜೀರೋಗಳನ್ನ ನೀವು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜೀರೋ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಈ 2 ಜೀರೋಗಳನ್ನ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ 1 2 3 4 in the number 0.06900 there are 4 significant figures. So change of units does not change the number of significant figures in the measurement. To remove such ambiguity, number of significant figures, the best way is to report every measurement in scientific notation. The power of 10 is irrelevant to the determination of significant figures. However, all zeros appearing in the base number in the scientific notations are significant. And sixth more statement is there while explaining the rules of determining the number of significant figures. The change of unit does not change the number of significant figures in the measurement. ನೀವು ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬದಲಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವು ಉಳಿದೇ ಉಳಿತವೆ. ನೀವು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಂದ ಮಿಲಿಮೀಟರ್, ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಇಂದ ಮೀಟರ್, ಮೀಟರ್ ಇಂದ ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಯೂನಿಟ್ ಗಳನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಗಳೇನಲ್ಲ ಬದಲಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಂಬರ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೋಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋತೀನಿ, 4.700 ಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ಮೀಟರ್ ದಿಂದ ನಾವು ಮಾಡೋಣ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹೋಗೋಣ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು 4.7 ಇಂಟು 100 ಮಾಡಬೇಕು. 100 ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೀಟರ್ ಇದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಟು 100 ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಅಥವಾ 4.700 ಇಂಟು 10⁻²² ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದೇ. ಈಗೇನಾಯ್ತು, ಈಗ ಮೀಟರ್ ಇದ್ದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಬಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ 4.700 ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 4 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಈಚ್ ನಂಬರ್ ನೋಡಿ, ಇದು 1 ಡಿಜಿಟ್, ಇದು 2 ಡಿಜಿಟ್, ಇದು 3, 4. ಈ ಟ್ರೇಲಿಂಗ್ ಜೀರೋಸ್ ಇದಾವೆ, ಇವುಗಳನ್ನ ನೀವು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ರೂಲ್ 5. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಅಪಿಯರಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರುವಂತ ಈ ಟ್ರೇಲಿಂಗ್ ಜೀರೋಗಳನ್ನ ನೀವು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏಟಾಯ್ತು, ಈಗ 4700 ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ 4 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಇದು ಮೀಟರ್ ಇದನ್ನ ನೀವು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಸಹ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ಬಟ್ 10⁻² ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು 0 ಏನಿದೆಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಈ 1 ಮತ್ತು 0 ಇವು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಈ 10⁻² ಏನಿದೆಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೋಟೇಷನ್. ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೋಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೋಟೇಷನ್ ನೀವು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಅಂತ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದಿಂದ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು 4.700 ಇಂಟು 10⁻³ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 1000 millimeters ಮೇಕ್ಸ್ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ ಅವಾಗ 10⁻³ ಅನ್ನ ನೀವು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಮೀಟರ್ ಇಂದ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಂದ ಮಿಲಿಮೀಟರ್, ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಇಂದ ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ನೀವು ಏನೇ ಯೂನಿಟ್ ಗಳನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ ಸೇಮ್. Now rules for determining the operation with significant figures. In multiplication or division, the final result should retain as many significant figures as there are in original number with least significant figure. Example ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿನ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 4.237 ಇದೆ ಗ್ರಾಮ್. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 2.51 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಹೆಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 4.237 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2.51 ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ 1.6. ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಹಾಕಿ ನೋಡಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ you get 1.688047807876 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್, ಇದು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಯೂನಿಟ್ ಇದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಡಿಜಿಟ್ ಇಡಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಜಿಟ್ ಇಡಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ಗಿವನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಮಾಸ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದೆ. ಈ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಇರುವಂತ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 4 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್, 4 2 3 7, 4 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್, 2.51, 3 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ಇವೆರಡು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಇರೋದು ಯಾವುದು? 2.51. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ? 3 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನಾವು 3 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ನಲ್ಲೇ ಇಡಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ 1.68 ಅಂತ ತಗೊಳ್ರಿ, ಇನ್ನೊಂದು 8 ತಗೋಬಹುದು. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು 8 ನೀವು ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ 3 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇದು 1 2 3, ಈ 8 ನ ತಗೋಬಹುದು. ಬಟ್ 8 ಪಕ್ಕದಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು 8 ಇದೆ,
ಈ 8 ಅನ್ನ ನೀವು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ. ಇದನ್ನ 8 ನೀವು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ಈ 8 ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು 8 ಇದು 9 ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗುವಂತ ನಂಬರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ 5. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬರೀ 1.6 ಆದ್ಮೇಲೆ 8 ತಗೋಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ 8 ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬರೀ 8 ತಗೋಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಯಾವ್ದಿದೆ 8 ಇದೆ, ಅದು ಮೋರ್ ದನ್ 5 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ 8 ಅನ್ನ ನೀವು 9 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದಾಗ you get the result density as 1.69 gram per centimeter cube. So 1.69, how many significant figures are there? 3. So ಈ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆ given value ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ this is the least significant figure is 2.51. ಸೊ ಎಷ್ಟಿದೆ least significant figures ಅಂತಂದ್ರೆ 3 ಇದಾವೆ. ಈ 3 significant figures ಗಳಲ್ಲೇ ನೀವು ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. This is the rule. Then in addition and subtraction, ಯಾವ್ದು ಎರಡು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಅಡಿಷನ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಇಡಬೇಕು ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೂಲ್ ಇದೆ. ದ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಶುಡ್ ರಿಟೈನ್ ಆಸ್ ಮೆನಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಇನ್ ನಂಬರ್ ವಿತ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಐ ಗಿವ್ ಯು ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಈ ಎರಡು ನಂಬರ್ ಇದಾವೆ, ಎರಡು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನಂಬರ್ ಇದಾವೆ. 436.32 ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. 227.2 ಗ್ರಾಮ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಅನದರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ನೀವು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯನ್ನ ನೀವು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಎಷ್ಟು ಡೆಸಿಮಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ನೋಡಿ. 436.32 ಅಂತಂದ್ರೆ 5 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್. 227.2 ಅಂತಂದ್ರೆ 4 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಎರಡನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಮಾಸ್ ಅಂಡ್ 0.301 ಗ್ರಾಮ್. ಇದೆಷ್ಟಿದೆ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್? ಇದು 3 ಇದಾವೆ. ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನ ನೀವು ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ಗೆಟ್ 663.821 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಯ್ತು? 3 + 3 6 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ 3 ನಂಬರ್ಗಳನ್ನ ಗಿವನ್ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅದೇನಂದ್ರೆ 436.32, 227.2, 0.301 ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 227.2. ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರೀ ಒಂದೇ ಒಂದು ಡಿಜಿಟ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 2 ಇದಾವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 3 ಇದಾವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 2 ಇದಾವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ನಂಬರಿನ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ 1, 2, 3, 4. ಸೊ 227.2 has 4 significant figures. So this result 663.821 should be expressed in 4 significant figures. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? 6 ತಗೋಬಹುದು, 6 ತಗೊಳ್ರಿ, 3 ತಗೊಳ್ರಿ, 3 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ 0.8. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು 2, 1 ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 663.8. ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? 4 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ 3 ಗಿವನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಗಳಿದಾವೆ. ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರುವಂತ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 227.2 ಗ್ರಾಮ್. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಹ್ಯಾಸ್ 4 significant figures. Hence, the result should be expressed in 4 significant figures. So now rounding off uncertain digits. Round off ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 1 says if significant digit to be dropped is more than 5, then preceding digit is raised by 1. ಈಗ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 6.87 ಇದನ್ನ ನಮಗೆ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು, ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ನಾವು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಈ 7 ಅನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 7 ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಂಖ್ಯೆ 7 ಏನಿದಿಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ 5. ಮೋರ್ ದನ್ 5 ಇದ್ದಾಗ ಈ 8 ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟೆಡ್ ಬೈ 1 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 9 ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವೇನ್ ಬರೀಬೇಕು? 6.87 should be rounded off to 6.9. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ 7 ನೀವು ಬಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ 8 9 ಅಂತ ಮಾಡಿ ಬಿಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ 7 ಏನಿದೆಯಲ್ಲ 5 ನಂಬರ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಒಂದು ರೂಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಇದು. if the significant digit to be dropped ಅಂದ್ರೆ 7 is the
a significant figure which is to be dropped. ಇದನ್ನ ನಾವು ಬಿಡಬೇಕಾಗಿದೆ. This number is more than 5. 5ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. Then preceding number ಅಂದ್ರೆ ಈ 7ರ ಹಿಂದಿನ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು? 8. This preceding number should be raised by 1 ಅಂದ್ರೆ it should be made 9. ಅವಾಗ 6.9 ಅಂತ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. Similarly 2.746 ಇದನ್ನ ನಾವು ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಏನಿಲ್ಲ r ಏನಿಲ್ಲ ಇದು ಈ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ನೀವು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಈ 6 ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 5. ಸೊ ಈ 6 ಹಿಂದಿನ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು? 4. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೇಸ್ಡ್ ಬೈ 1 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು 2.74 ಇದು 2.75 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಶುಡ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ರೂಲ್ 1. ರೂಲ್ 2 ಏನು ಹೇಳ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ the significant digit to be dropped is less than 5. 5ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಐತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ then preceding digit is left unchanged ಅಂದ್ರೆ it 7.82 ಇದನ್ನ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ 2 ಅನ್ನು ನೀವು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ರಿ. ನೀವು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡುವಂತ ನಂಬರ್ 2 ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ 5. 5ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಅವಾಗ ಈ 2 ಹಿಂದಿನ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ದ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬದ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಟು ಬಿ ಡ್ರಾಪ್ಡ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ 5. ಹಿಯರ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಡ್ರಾಪ್ 2. 2 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ 5. ದೆನ್ ದ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ಡಿಜಿಟ್ ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅನ್ಚೇಂಜ್ಡ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ಡಿಜಿಟ್ ಆಫ್ 2? ಇಟ್ ಈಸ್ 8. ಅಂದ್ರೆ ಈ 2ರ ಹಿಂದಿನ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು? 8. ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನು ಬದಲು ಮಾಡಬಾರ್ದು. And rule number 3 says if significant digit is to be dropped is 5 or insignificant figure, ಯಾವುದನ್ನ ನಾವು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಫಿಗರ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. and the preceding digit ಅದರ ಆ ನಂಬರ್ ನ ಹಿಂದಿನ ಡಿಜಿಟ್ if it is even then insignificant digit is simply dropped if it is even. And rule number 4 says if significant digit is to be dropped 5 means which is insignificant, which you want to drop it, ಇದನ್ನ ನೀವು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಸೊ ದ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡಿಜಿಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಯಾವ ನಂಬರ್ ನೀವು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದಿರಿ ಆ ನಂಬರ್ ನ ಹಿಂದಿನ ನಂಬರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಆಡ್ ಇದ್ರೆ ದೆನ್ ದ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ಡಿಜಿಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೇಸ್ಡ್ ಬೈ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2.745. ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡ್ರಾಪ್ ದಿಸ್ 5 but the number which you want to drop which is exactly equal to 5. So the preceding digit is 4 which is even. So you have to round it to 2.74. This digit remains unchanged here because this digit is even and the number which we want to drop is exactly equal to 5. In the second example for the rule number 4, if the digit is 2.735 and we want to drop this last digit 5, the preceding digit of this number is 3 which is odd. So we should increase it by 1. We should make it 2.74. So we have dropped this 5, but while dropping we have raised the digit 3 by 1 because 3 is odd number. So ಯಾವ ನಂಬರ್ ನಾವು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಮಾಡಿವಿ ಅದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 5 ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 3 ಮತ್ತು 4 ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ. This ends the part 6. The last portion will be covered in the 7th part of this topic, and all the best.